माशरे विच शुरू तो ही औरत नूं मर्द के बराबर कमज़ोर ही समझा गया है। सो वक्त के बदलन के नाल समय दियां सरकारां ने औरतां नूं कुछ अधिकार दिते, कुछ लीगल राइट्स दिते, जिन्हां नूं लैके अजे तक भी औरतां जिहड़ियां ने अवेयर नहीं है। सो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है KCGC TV ते अज असीं पहुंचे हैं खालसा कॉलेज ऑफ लॉ दे विच, जिथे लीगल अवेयरनैस फॉर वूमैन के एक प्रोग्राम के तहत इत्थे एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिथे अमृतसर के कुछ बहुत ही वधिया एडवोकेट पहुंचे हुए हैं ते उन्हां दा लैक्चर जिहड़ा वा अज असीं सुणांगे, उन्हां नाल गलबात करांगे ते मेन ਜਿਹੜੇ लॉ ने वूमन के लिए डोमैसटिक वायलेंस या होर कई तरह के लॉ ने उन्हां बारे असीं गल करके ये जिहड़ी जानकारी है तुहाडे तक पहुँचावांगे। उम्मीद करांगे कि ये जानकारी जिहड़ी है तुहानूं पसंद आएगी। सो चलते हैं जी, असीं मुलाकात करते हैं जिहड़े इत्थे एडवोकेट्स पहुंचे हुए हैं जां इस कॉलेज के जिहड़े प्रिंसीपल ने। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है KCGC TV ते मैं गुरविंदर। दर्शकों, असीं तुहानूं कहा सी कि असीं लॉ कॉलेज तो किसी न किसी तरह के लॉ जोड़े ने जां कोई भी जोड़े साडे कंट्री के रूल्स ने, रेगूलेशन जां प्रॉब्लम्स ने लॉ के नाल रिलेटेड, वो असीं जरूर तुहाडे सामने लैके आउंदे रहांगे। सो इदां दा ही बहुत ही अहम मुद्दा है जिहड़ा ना केवल पंजाब च, ना केवल इंडिया च, बट पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा एक खास मुद्दा है डोमैसटिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जिथे ज़्यादातर शिकार जिहड़ा हुंदियां ने औरतां हुंदियां ने। सो इस वक्त मेरे नाल एडवोकेट कृपाल कौर जी मौजूद ने। असीं लॉ कॉलेज दे विच हां ते मैम सब तो पहलों तो सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा KCGC TV ते। मैम, डोमैसटिक वायलेंस जमाना बहुत अगे चले गया है, बट फिर भी अजे असीं मैनूं लगदा डोमैसटिक मामले दे विच उत्थे दे उत्थे ही खड़े होए हैं। इहदा की खास कारण है? मैम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਅ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਵੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡਲੀ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। लॉकडाउन के दौरान आई थिंक तुसीं सारिਆਂ ने देखा होएगा भी सारे मतलब हू वर शेयरिंग अ हाउस होल्ड, वी कैन नॉट स्पैसीफिकली से कि इट इज़ ओनली अ हसबैंड वाइफ, ईवन अदर फैमिली मैंबर्स, क्योंकि पर्टिकुलरली जो डोमैसटिक वायलेंस एक्ट हैगा ये मतलब इट इज़ विद रिगार्ड टू एनी वूमन, नॉट ओनली इन पर्टिकुलर टू अ वाइफ। तो जो फ्रस्ट्रेशन उस दौरान लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी बढ़ गया सी। फिर आ गया जेलसी फैक्टर, ठीक है जी। तो एक आ गया पोजेसिवनेस। तो ये जोड़े सारे है कॉजेस जोड़े है डोमैसटिक वायलेंस के है। मैम, बहुत सारे जोड़े लॉ बने हुए हैं डोमैसटिक वायलेंस वास्ते, असीं इन्हां दी कंप्लेंट कर सकते हैं। सानूं उन्हां बारे जरूर दसो, क्योंकि मैनूं लगदा कि भावें बहुत इहदी जानकारी सानूं दित्ती जाती है, फिर भी आम लोगों तक अजे तक इन्हां चीज़ां की पहुँच नहीं हैगी है जी। तो असीं चाहांगे कि KCGC के माध्यम राही असीं अपनियां खास करके अपनियां गर्ल्स नूं इहदी जिहड़ी जानकारी है पहुँचाईए। मैम देखो, यह जो डोमैसटिक वायलेंस एक्ट है ना, ये आया ही 2005 के विच हैगा। तो ईवन दो जो है मतलब चलो लॉ स्टूडेंट्स या जो बोर्ड के विच है दे आर अवेयर ऑफ दिस एक्ट जी, लेकिन जोड़ा हैगा ये गल तुहाडी बिल्कुल ठीक हैगी है कि अजे तक डोमैसटिक वायलेंस एक्ट बारे मतलब पीपल जोड़े है उन्होंने जानकारी नहीं हैगी। तो ये जिस तरह मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया भी ये एनी वूमन कवर होंदी है, ठीक है। शी कैन बी अ वाइफ, शी कैन बी अ डॉटर, शी कैन बी अ है ना एनी वूमन। वर्ड ही स्पैसीफिक है, दिस लॉ इज़ फॉर एनी वूमन, ठीक है। तो ये जदों भी किसी लेडी दे नाल एक घर की 4 दीवारी दे विच डोमैसटिक वायलेंस होंदी है, तो वो कोल 3 ऑप्शंस हैगे ने भी वेयर शी कैन गो इन टू कंप्लेंट फॉर दैट। फर्स्टली जोड़ा हैगा वो पुलिस च जा सकती है, टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं हैगा कि जो पुलिस वाले जोड़े है वो कहन भी हाँ जी ये जी साडी ज्यूरिसडिक्शन दे विच नहीं है। तो वो तो जिथे भी मतलब ईवन अगर सपोज कर लियो किते आउटिंग पे गए है ना, किते घूमन फिरन गए आ, उत्थे उहदे नाल डोमैसटिक वायलेंस हो रही है, तां भी जिहड़ा हैगा शी कैन गो एंड कंप्लेंट इन दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जिथे वो घूमन फिरन गए। जरूरी नहीं है कि जिथे वो रह रही है उत्थे ही ज्यूरिसडिक्शन बनती हैगी। फिर सैकेंडली आ जाते हैं साडे प्रोटैक्शन ऑफिसर्स, ठीक है। प्रोटैक्शन ऑफिसर्स नूं भी जिहड़ा हैगा आपां कंप्लेंट मूव कर सकते हैं। प्रोटैक्शन ऑफिसर्स तुहानूं CDPO ऑफिस में बैठे मिलणगे, और ईवन कई जिस तरह वन स्टॉप सेंटर्स ने उत्थे भी हैगे आ, ठीक है। तो थर्डली जिहड़ा हैगा मेन जिहड़ा कोर्ट दा रोल जिहड़ा प्ले करते हैं वो हैगा इलाका मैजिस्ट्रेट। जदों भी किसी लेडी दे नाल कोई डोमैसटिक वायलेंस हुंदी है, फिर वो जिहड़ा हैगा एक
ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CDPO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ CDPO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ CDPO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ CDPO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਅਗਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਰਿਲੀਫ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਫੀਲ ਔਰ ਨਾਟ ਫੀਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਰਮ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੰਟੈਰਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੱਚੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਸਟਡੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਵਾਰਡਸ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰਮ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੂਮਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੀਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ 1 ਰੂਮ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਲੋਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਲਿਵ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੂਮ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਰਿਲੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ADR ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ, ਵਨ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਸ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਐਲਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਔਰ ਸਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਮ 80% ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਛਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ KCGC TV। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫॉर ਵੂਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ KCGC TV ਤੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਅੰਡਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਟ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ 6 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 5-5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਨੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।